Good morning, all. First of all, I wanted to share this slide about documentation and medical records keeping. It's not related to surgery and OBGYN. So, uh, in general, in total medical field. So, better to understand before we do in UGs or PG. Nobody inform us or nobody was taught us about documentation and medical records and their implications in life. Nowadays, these things are very much important for us. What is documentation? Medical records. It is collection of data on a patient, including history, examination, statement of current problems, diagnosis, treatment, and other procedures. Why it is important? So, well documented medical record serves two purposes. First, it reflect history and corresponding medical care, thereby allowing for continuity of patient's care. And secondly, it can provide defense for a physician or surgeon facing allegations of malpractice. So today's era, it's very important for this that every document should be clean, legible, and chronologically maintained. This one is not able to understand by juniors, even our staff also. They are not able to maintain our data properly. So next slide. So contents of medical record, as you everybody knows that OPD papers, IPD papers, daily notes, operation notes, anesthesia notes, consent forms, lab reports, X-ray, sonography, CT, MRI reports, even films also, and ECG, EEG, echo, drug delivery charts, nursing charts, medical certificates, discharge cards, and billing records. These are all contents of medical records. How to maintain? This one is the Royal College of Physicians 2008 guidelines. They mention that firstly, patients' complete record should be available during stay in hospital, which doesn't mean that you have to keep afterwards also. But in-house patient is there, you have to maintain properly all data. Secondly, every page should include patient's name, hospital name, bed name, ward numbers. Thirdly, medical record should be available in chronologically order in continuation. Communication with patient should be recorded in medical record on admission and discharge. Most of the nursing homes, they really, I do in practice at Nanded. Uh, Nobody keeps records like mentioning by Royal College of Physicians. Every entry should be entered with time, date, and legible and signed by persons making entry with name and designations. Any change, any alteration or deletion should be countersigned. Lastly, entries in medical records should be recorded as soon as possible and after event or seen by doctor. This one is very important thing that nobody mentioned how early you have to record the data. Like in death in OT, you have to complete your data as immediately as possible because by rule they mention that within 24 hours you have to submit all papers, but in 2 3 cases the police can come to you within 1 to 2 hours and you have to give your all papers. So within 30 minutes or 1 hour you have to complete your data, otherwise it will be make hell for you. Every entry should identify the most senior healthcare person who is responsible for decision making. Change in consultant should be recorded with time and date. And lastly, discharge summary should be filled at discharge, and advance directions, consent, and resuscitation statement must be clearly mentioned in medical records. Now, uses of medical record is mostly three parties are there. First one is primary attending physician or by other consultations. Secondly, paramedic staff, patient, referral or consultation purpose. Thirdly, hospital administration. Fourthly, teaching and research purpose. Fifth, insurance and statistics person. And thirdly, audit
or accreditation purpose point of view, NABH and all. And for secondly, MCI or Clinical Establishment Act, they need these documents. Even government agencies, PCPN for PCPNDT, MTP Act, they need documents. Fourthly, police, court of law, and inquiry committees, they need all your medical records whenever and when required. So mostly I will starting this with medical certificate. Then this one is all data as a medical record keeping. You know about OPD and RPD papers, but related to medical certificate, most of the people don't know. And due to some friends, relative or any friend needed, अरे यार मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिला देना, and you did this for good faith or courtesy, but these things will go, may you have to land up in court because fake medical certificates can invite medical negligence. This one is the very important thing. So be careful while providing medical certificates. Or even you are approaching any physician or surgeon for this. So be careful on that. One case law is this: CBI court punished a 1 year imprisonment to a doctor couple from Punjab for issuance of fake medical certificate to victim under murder case for bail application. So you have to be very careful. It is genuine or not genuine, you have to take care. For record of medical certificate, it should keep a copy of medical certificate issued and maintain registered full details of certificate issued on approved performer. There is performer from every department, and keep signature or thumb impression. This one is very important of address and at least one identification mark of patient on certificate. आपण कोणाला देतोय ही सुद्धा माहिती आपल्याजवळ पाहिजे. विदाउट दॅट इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू की मी कोणाला दिलं होतं. कारण जोगिंदर शर्मा म्हटलं तर भरपूर निघतील आपल्याकडे, आणि बऱ्याच वेळा मग अवघड होऊन बसेल की आपण कोणाला सर्टिफिकेट दिले. सर नेक्स्ट स्लाइड. Mainly problems related to medical records is one of the major issues nowadays. Now it come in electronic medical record is coming up, so the issues are very lessening, but still there is scanning and all happening with medical records. So first of all, it is a problem. First one is legibility. Second is retention and preservation of medical records, uniformity, its utility, quality, terminologies and abbreviations recorded in medical records, retrieval, and medical legal reporting. So most of the problems is related to eligibility, because your handwriting is making help for other consultants or even for other persons in our field. Second, uniformity. Nobody keeps uniform medical record keeping, as keeping by Kamalnain Bajaj and at Nanded Hospital, any Lotus Hospital or Yeshusai Hospital. They are not keeping same type of medical record keeping as per law. And quality also, most of the time uh, there is nursing chart is missing, sometimes drug delivery chart missing, or most of the time dates and times are not proper. These are things very much problematic in medical records. Terminology and abbreviations are a lot of issues. And sir, to rahu de, plain wala rahu de. Terminologies and abbreviations are most of the reasons, because in US they can say ASAP. Now in India or in Nanded or in Aurangabad, our abbreviations are different from US. So nowadays patients are coming from any part of India. So most of the problem is with terminology and abbreviation. हा प्लेन मी याच्यासाठी ठेवलाय कारण अनेस्थीचा पार्ट हा याच्यामध्ये कुठे आहे, तुम्ही मला मेडिकल रेकॉर्ड्स वर बोलताय तुम्ही आज, आणि अनेस्थीसिया पीपल्स आर देअर. मग हा म्हणजे म्हटलं यार आपण प्लेनच ठेवू, आणि ऍटलिस्ट अनेस्थीसिया पर्सन्सला जेव्हा नोट्स टाकतात, अनेस्थीसिया नोट्स हा मेडिकल रेकॉर्डचा प्रॉब्लेम आहे. आणि मेडिकल रेकॉर्ड्स मध्ये वेन एव्हर यू राईट, तुमच्याकडे तर तुमचे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आहेत, यू मेंटेन PSCs अँड ऑल आणि ड्रग चार्ट्स अँड ऑल, बट फ्रीलान्सिंग पर्सन्स
they don't know, most of the time they don't keep also anesthesia charts, or even they don't write notes on nursing homes in paper. Sometimes if सर्जन आज अरे बाबा नोट्स टाकून दे, एखादा व्हीआयपी आहे किंवा एखादा कॉम्प्लिकेटेड पेशंट झालाय, त्यावेळेस तो सांगेल, तेव्हा मग तो अनेस्थेटिस्ट आमच्याकडे पण बऱ्याच वेळा होते, तुमच्याकडे पण होत असेल सर, की नोट्स टाकणं हा थोडासा एकदम 10 बेडेड नर्सिंग होम्स मध्ये फारसं पाळत नाहीत. आणि तोच इश्यू मोठा असतो मेडिकल रेकॉर्ड्स मध्ये. आणि मेडिको लिगल इश्यूज सुद्धा तिथेच जास्त वाढायले. म्हणजे ओव्हरऑल ऑब्स्टेटिक अनेस्थेसिया इज वन ऑफ द मोस्ट मेडिको लिगल प्रॉब्लेमॅटिक एरिया. आणि त्यात नर्सिंग होम्स जे 10 बेडेड आहेत, ते नर्सिंग होम्स मध्ये सगळ्यात जास्त मेडिको लिगल इश्यूज रेज होतात. आणि आता मी सध्या 3-4 याच्यावर असल्यामुळे मला लक्षात येते की सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेमॅटिक इश्यूज ह्या या एरियामध्ये होतो. जी गोष्ट तुम्हाला बिगर हॉस्पिटल्समध्ये होत नाही, कारण मेडिकल रेकॉर्ड मेंटेन होतो प्रॉपरली. तर मी त्यांच्यासाठीच हा प्लेन स्लाइड्स ठेवला, की याच्यामध्ये बिफोर गोइंग फॉर एनी केस यू हॅव टू मेन्शन निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह symptoms and signs on paper. At least keep on 10 बेडेड नर्सिंग होम साठी तरी हे लक्षात ठेवा, की तुम्ही त्या पेशंटचे ऍटलीस्ट निगेटिव्ह सायन्स मेन्शन करा बिफोर स्टार्टिंग नोट्स. लाईक पीएससी, तुम्ही पीएससी एखादी सेक्शन आहे आणि ती सेक्शनची केस आपण लगेच गेल्या गेल्या फोन आला, आपण जातो आणि अरे लवकर दे, डिस्ट्रेस आहे, देऊन टाकतो ती केस आपण आणि स्पायनल देऊन मोकळा होतो. डिलिव्हर झाली, बेबी व्यवस्थित आहे, लेवल गेली, चाललो मॅडम मी. तर दॅट्स ओके. पण तीच केस नंतर विदिन 24 आवर्स मध्ये जर काही झालं, तर त्यांचे फोन एवढे यायला सुरू होतात, मग त्यावेळेस आपलं नोट्स काय टाकायच्या तिथून सुरू होतो. तर लक्षात ही गोष्ट लक्षात घेण्यासाठीच मी हे सांगतोय, की प्री ऑप मध्ये तुम्ही निगेटिव्ह सायन्स ऍटलीस्ट कफ अँड कोल्ड, URI, आजकाल कोविडचं सेशन्स आहेत, तर ऍटलीस्ट URI तरी मेन्शन करा तुम्ही, किंवा कफ होता, आपण ते पण सुद्धा मेन्शन करत नाही पेपर्समध्ये. इव्हन हिस्ट्री टेकिंग मध्ये सुद्धा लेफ्ट साईडला किंवा राईट साईडला कुठेतरी मेन्शन करा की हिस्ट्री टेकिंग झाली, इन्व्हेस्टिगेशन चेक केलेत, कन्सेंट चेक केले, एनबीएम स्टेटस चेक केले. तुम्ही डायरेक्टली नोट्स ऑफ स्पायनल जर दिल्या ना, तर मग प्रॉब्लेम येतो. आणि बऱ्याच वेळा आम्ही ज्या केसेस पाहतोय तमिळनाडू पासून ते हिमाचल प्रदेश पर्यंतच्या नोट्स मध्ये, की नर्सिंग होम्स मध्ये जे आपले ज्युनियर्स किंवा कलिग जातात, मग ते लँडअप झाल्यानंतर फोन येतो, सर माझे नोट्स पहा, चेक करा बरोबर आहेत. आणि मग त्यात लॅक्युनेज हेच येतात की ऍज अ अनेस्थेटिस्ट, की आपण प्री ऑप मध्ये पीएससी तर तुम्ही नाही झाली तुमची, एक तर तुम्ही 24 आवर्स पाहत नाही किंवा कोणी पाहत पण नाही. आणि ह्या नोट्स पण आपण डायरेक्टली पेशंटचं नाव आणि स्पायनल दिलं आणि ड्रॉप आणि पोस्ट ऑपच्या नोट्स टाकून देतो. पण प्री ऑपच्या नोट्स ह्या फार इम्पॉर्टंट असतात, कारण जसा पेशंट आहे त्याला जर काहीच नाहीये पेशंटला आणि तो जर 24 आवर्स मध्येच गेलाय, तर मग तुम्हीच जिम्मेदार. बिकॉज स्पायनल इज देअर ऑर समथिंग अदर, अनेस्थेटिस्टनीच केलंय काहीतरी, हा इश्यू येतो. त्यामुळं या गोष्टी मेन्शन राहू द्या तुमच्या पेपर्सवर. आणि विदिन 9 मंथ्स ऑफ फॉर ओबीजी मेनली, टिल द डिलिव्हरी 9 मंथ्स, एक ईसीजी किंवा एखादा इको, नाउ इज कार्डिओमायोपॅथीज अँड रिलेटेड अदर डिसिजेस वगैरे प्रॉब्लेमॅटिक येत आहेत, तर त्यामुळे तुम्हाला ईसीजी आणि इको तरी ऍटलीस्ट नाही, विदिन 9 मंथ्स तुम्ही ईसीजी तरी करायला सांगत जा, किंवा मॅडम तुम्ही एखादा ईसीजी करून घ्या. आय टोल्ड ऑल माय गायनेकोलॉजिस्ट की बाबा तुम्ही 9 मंथ पर्यंत करा. डायरेक्टली तुम्ही आणता पेशंट, अरे 35 इयर्स आहे, 40 इयर्स आहे, आजकाल इन्फर्टिलिटी वाढलंय, त्यामुळे तो प्रॉब्लेम एक मोठा सुरू झाला. सर नेक्स्ट स्लाइड. तर मेडिकल रेकॉर्ड्स मध्ये मेनली लिजिबिलिटी इम्पॉर्टंट आहे. लिजिबिलिटी इज बिगेस्ट प्रॉब्लेम. आणि याच्यावर एक पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्ट हॅज रिमाइंडेड इन केस ऑफ डॉक्टर्स, फॉर डॉक्टर्स शुड नॉट स्क्रॉल द 700 डेथ्स आणि 1.5 मिलियन ऍडव्हर्स रिएक्शन्स ड्यू टू इलिजिबल हँड रायटिंग मुळे झालेले टोटल इन इंडिया. ही रिपोर्टेड आहे, हेल्थ रिपोर्ट, युएस हेल्थ रिपोर्ट आहे. आपला अजून तर आला नाही. आला तर याच्यापेक्षा मोठा आकडा निघेल असं आय एक्सपेक्ट. आणि मग याच्यासाठी एक फोरम तयार झाले, दॅट इज सेपरेट कॅपिटल लेटर्स मुवमेंट बाय एनजीओ फोरम फॉर एनहान्समेंट ऑफ क्वालिटी इन हेल्थ केअर. त्याला FEQH म्हणून आहे. हे एक फोरम आपल्याकडे सुरू झालेलं आहे. इव्हन NABH अक्रेडिशन मध्ये तुम्हाला सुद्धा रिटर्न इन कॅपिटल लेटर्स म्हणून मेन्शन आहे NABH सुद्धा. लिजिबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन मेडिकल रेकॉर्ड्स.
Second is retention and preservation of records. So it should be kept under lock and key in custody of document or medical record room मध्ये ठेवा. Such facilities it is available in major hospitals मध्ये वगैरे. To be maintained by all hospitals at variable periods. However, as per law, there is no time limit specified. Hence, they have to preserve permanently. आपल्याकडे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट 95 च्या नुसार आयपीडी पेपर 5 इयर्स पर्यंत आपण मेंटेन करावं, ओपीडी पेपर 3 इयर्स पर्यंत. एमटीपी ऍक्ट त्यानुसार आपल्या एमसीआय नुसार आपल्याला 3 इयर्स पर्यंत मेंटेन करा म्हणून सांगतो. पीसीपीएनडीटी ऍक्ट 94 2 इयर्स ऑर डिस्पोजेबल ऑफ केस. एमटीपीची एखादी पीसीपीएनडीटीची एखादी केस असेल तर त्याच्यानुसार. आणि इफ ईएमआर असेल तर प्रिंटेड कॉपी of record should be preserved after automated authenticated by person responsible by such person such record. कारण इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड्स मध्ये काही बऱ्याच वेळा काय करप्ट होतो वगैरे डाटा. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही प्रिंट करून ठेवा. ती जर केस असेल मेडिकल प्रॉब्लेम वाटतोय तर ती केस तुम्ही वेगळी प्रिंट करून तुम्ही ठेवा फिजिकली अवेलेबल. प्रॉपर मेडिकल रेकॉर्ड्स किपिंग जर झालं तर आउटकम्स मध्ये इम्प्रुव्हमेंट होते. पेशंट्स क्लिनिकल आउटकम वन्स दे लिव्ह हॉस्पिटल. त्यात त्यांनी म्हटलं की 20% पेशंट सफर प्रॉब्लेम्स लाईक ड्रग रिएक्शन, डिलेड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू यूज ऑफ ॲब्रिव्हिएशन्स, इनकम्प्लीट और डिलेड इन्फॉर्मेशन गिव्हन टू सबसिक्वेंट हेल्थ केअर. म्हणजे आपल्याकडनं दुसरीकडे पेशंट गेलाय आणि डिटेल्स नाही आहेत की त्यांनी काय काय मेन्शन केलंय पेपर्सवर. इव्हन आपल्याकडे पण नर्सिंग होम पासून आपण डायरेक्ट आयसीयू मध्ये शिफ्ट करतो त्यावेळेस बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम येतो की नर्सिंग होम मध्येच आपण तुम्ही सीझर केलंय आणि तिथून मग आयसीयू मध्ये देतोय. त्या आयसीयू वाला सुद्धा म्हणतो अरे तुम्ही काय काय दिले, पेपरवर मेन्शनच नाही. त्यामुळे कम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा गॅप येतो. काही काही वेळा ड्रग अलर्जीज वगैरे काही मेन्शन नसतात आणि मग तिथं गेल्या गेल्या बरोबर तो जो कन्सल्टंट असतो त्याच्या आधीच 2-3 कंपाऊंडर जाऊन त्याला लगेच सुरू करतात एक रुटीन प्रोटोकॉल वाईज इंजेक्शन अँड ऑल. मग तो कन्सल्टंट येईपर्यंत बऱ्याच वेळा पॅन्टॉप गेलेलं असतं किंवा ऑनलाईन सिट्रॉन गेलेलं असतं आणि मे बी इट्स अलर्जिक टू पेशंट आणि मग सेकंड प्रॉब्लेम सुरू होतात. तर ते इम्प्रूव्ड आउटकम साठी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन इज नीडेड नाउ डेज फॉर ऑल ऑफ अस. हा एक माल प्रॅक्टिस डिफेन्स साठी पण इव्हन निग्लिजन्स माल प्रॅक्टिस मीन्स निग्लिजन्स बाय लॉ. प्रॉपर डॉक्युमेंट इज बेस्ट डिफेन्स अगेन्स्ट निग्लिजन्स क्लेम. तर त्यासाठी काय गुड मेडिकल रेकॉर्ड किपिंग इज ऑल्सो वायटल टू डिलिंग विथ पेशंट हु आर अबिजिव्ह, डिक्लाइन टू फॉलो अडवाइस, प्रेझेंट सेम कंप्लेंट विदाउट इम्प्रुव्हमेंट. हे या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला आयसीयू रिलेटेड किंवा नर्सिंग होम मध्ये लगेच लक्षात येतात की काही पेशंट्स आपल्याला पुढे चालून त्रास देऊ शकतात. तर या वेळेस प्रॉपर मेडिकल रेकॉर्ड किपिंग आपण सुरुवातीपासूनच जर ठेवलं तर इश्यूज होत नाहीत जास्त. एक केस रिपोर्ट याच्यावरच आहे. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड 1.8 करोड कॉम्पन्सेशन टू अ गर्ल whose vision loss. Hospital didn't mention on paper retinopathy test. Ophthalmology reference also not mentioned on papers. When girl was admitted as a premature neonate in NICU, family realized the negligence and filed case. म्हणजे आपल्या निग्लिजन्सचा किंवा आपल्या डॉक्युमेंटेशनचा कुठपर्यंत आपल्याला पिछा पुरवू शकतो माणूस एखादा, तर हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे की आता त्या मुलीचा ती मेजर झाल्यानंतर आणि रिलेटिव्हला कळल्यानंतर म्हणजे ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स पर्यंत त्यांना आयडेंटिफाय झालं 1 इयर नंतर ती एनआयसी मध्ये असताना. तर मग हा मोठा इश्यू आहे. इग्नोरन्स कॅनॉट बी डिफेन्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. तुम्ही ऑन पेपर तुम्ही जरी म्हटलात मी आम्ही बोलवलं होतं ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट येऊन गेला, बट पेपरवर मेन्शनच नाही. त्यामुळं यू कॅनॉट असं हेच करू शकत नाही डिफेंड की आमच्याकडं ह्या गोष्टी होत्या आम्ही लिहिल्या, तर तुम्ही ते पेपरवर का लिहिला नाही. इथून सुरू होतं कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये. हाऊ लॉंग टू कीप मेडिकल रेकॉर्ड्स. अंडर लिमिटेशन ऍक्ट 95, लिमिटेशन पिरियड फॉर फायलिंग अ केस ऑफ निग्लिजन्स मॅक्झिमम अप टू 3 इयर्स. म्हणजे एखादी निग्लिजन्स झाली आणि एखादी डेथ झाली एखाद्या ओटी मध्ये
आणि 3 years पर्यंत ही डिडंट कंप्लेन, देन यू आर कम्फर्टेबली दॅट ही इज नॉट गोइंग फॉर कोर्ट ऑफ लॉ किंवा तुम्हाला डिफेमेशन किंवा कन्झ्युमर कोर्टमध्ये तो तुम्हाला खेचणार नाही. इन कन्झ्युमर कोर्ट प्रोटेक्शन ऍक्ट मध्ये त्यांनी 2 years दिलेले. इन्सिडन्स हॅपन टू तुमचा ऍप्लिकेशन कोर्टमध्ये एंटर होणं, हा 2 वर्षाचा लिमिटेशन पिरियड दिलेला आहे. सिव्हिलसाठी आणि क्रिमिनलसाठी 3 years दिलेले आहे. तर लिमिटेशन पिरियड स्टार्ट्स आफ्टर द इन्सिडन्स ऑफ निग्लिजन्स ऑर पेशंट कम्स टू नो अबाउट निग्लिजन्स. आता हा वर्ड फार महत्वाचा आहे आपल्यासाठी. फर्स्ट ऑफ ऑल तर आपल्याला लक्षात आलं आपण डील विथ प्रॉपरली कॉन्शियस पेशंट सोबत, ओरिएंटेड पेशंट सोबत करतो. बट काही मोरॉन्स असतात किंवा काही सायकेट्रिक पेशंट असतात, त्यांच्यासाठी हा इश्यू फार मोठा येतो. केस रिपोर्ट आहे याच्यावर एक एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल आहे. प्रोटेक्शन सूड बाय चाइल्ड विच वॉज डिलिव्हर्ड बाय हर 21 years बॅक. Case filed for birth injury happened during delivery. Court accepted this case as the child become major at age of 18 years. The insane किंवा मायनर इडियट कॅन फाईल केस वेन दे कम टू नो अबाउट निग्लिजन्स. म्हणजे त्याचा काही तो कधी हुशार होईल काही माहित नाही आपल्याला. आणि ती इश्यू अशा केसेसमध्ये थोडंसं तुम्हाला 18 to 20 years पर्यंत तो हुशार झाला, तोपर्यंत आपण राहू की नाही जगात माहित नाही. ऍज पर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट किपिंग ऑफ रेकॉर्ड्स 3 years आहे, आयपीडी 5 वर्ष आहे आणि एमएलसीच्या साठी 30 years ठेवलेत. डूज अँड डोंट्स ऑफ रेकॉर्ड. डू मेक युअर नोट लिजिबल. डू मेन्शन युअर रिव्ह्यूड लॅब रिपोर्ट्स, जे मी मेन्शन केले की प्रत्येक वेळेस तुम्ही मेन्शन करा की हिस्ट्री अँड इन्व्हेस्टिगेशन आर नोटेड ऑर रिव्ह्यूड इन पेपर्स. रायटिंग कॅपिटल्स मध्ये शक्यतो जिथं आपल्याला वाटतंय की बाबा ही केस आहे. टू डिस्क्राईब युअर मॅनेजमेंट प्लॅन, त्या तिथंच राईट साईडला की हा 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 पेशंट आहे, प्रायमरी डिस्ट्रेस मध्ये मेनली आपल्याला तिथंच इश्यूज येतात ओबीजीवायज मध्ये. आणि मग तिथं तुम्ही काय प्लॅन करणार आहे, जीए स्पायनल आहे, वी आर प्लॅनिंग फॉर दिस. डू टाइम अँड डेट ऑफ एव्हरी एंट्री. स्पायनलचा एंट्री लेवल अचिव्ड ऍट 15 20 minutes अप टू T6 T8 ही लेवल मेन्शन करा टाइम सहित, की जेणेकरून तुम्हाला कोर्टमध्ये ते मेन्शन करता येईल. इवन 2 डर्माटोम लेवल रिसिडिंग, तो टाइम सुद्धा तुम्ही मेन्शन करू शकता आफ्टर 45 minutes. 3 डर्माटोम डाऊन. हा आपल्या कलिगला, जो कोणी आपला मेडिकल बोर्डवर येणारा कलिग आहे, तो सुद्धा ऍक्सेप्ट करेल की बाबा हा यांनी बरोबर मॉनिटरिंग केली. या गोष्टी तुम्ही पर्सनली चेक करता पेशंटवर, बट यू आर नॉट मेन्शनिंग ऑन पेपर्स. हा इश्यू फार मोठा आहे. इव्हन एंट्री ऑफ आर्टिरियल लाईन म्हणा किंवा सेंट्रल लाईन म्हणा, त्याची डेट अँड टाइम आणि व्हॉट प्रिकॉशन्स यू टेक, ते सुद्धा तुम्हाला मेन्शन करावे लागतात. बऱ्याच वेळा कन्सेंट सुद्धा, इव्हन सपोजिटरीसाठी सुद्धा कन्सेंट घ्यावं लागतं आजकाल युएसला. आपण तर आपल्या पेशंट्सला सांगतो, कंपाऊंडर्सला, अरे टाक सपोजिटरीज अँड ऑल. त्याच्यावर सुद्धा केसेस आहेत सू केलेले आहेत डॉक्टर्सला आणि हॉस्पिटल्सला. तर पेशंट्स, इव्हन सिक पेशंट, तुम्ही त्याचे केस कापू शकत नाही वगैरे, आणि आपल्या स्टाफने त्याचे केस कापून टाकले, तो सुद्धा तुमच्यावर सू करू शकतो. रिलीजन सेंटिमेंट राहतात आणि मग ते त्याचा सुद्धा फार मोठा निग्लिजन्स अमाऊंट करोडमध्ये जाऊ शकतो. तर ह्या गोष्टी फार इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याला डे टू डे लाईफसाठी. So do time and date your every entry. Do mention positive and negative significant history and examination in your papers. Don't destroy medical record. It's offense. तेव्हा असा नाही की तुम्ही आधीचा रेकॉर्ड बरोबर नाही, तुमचा नोट्स तुमच्या बरोबर नाहीत म्हणून तुम्ही नवीन नोट्स टाकताय. बट तुमच्या नोट्स जर गेल्या असतील पोलीसमध्ये किंवा कुठं क्रोनॉलॉजिकली तुम्ही मेन्शन करून पाठवून देतात, मग त्यावेळेस तुम्हाला डबल मेन्शन करता येत नाही. त्यामुळे मेडिकल रेकॉर्ड मध्ये तुम्ही जनरली त्याच्यामध्ये एकदा मेन्शन केल्या तर तो एक व्हॅलिड पेपर आहे. Do not change or alter records. It can be detected. इन्शुरन्स आणि मेडिकल रेकॉर्ड सरांनी जे मेन्शन केलं होतं त्याचाच हा पार्ट आहे, की तुम्ही जर इफ नॉट डॉक्युमेंटेड, इन्शुरन्स पीपल से नॉट हॅपन. इफ इट कॅनॉट अंडरस्टूड, लिजिबिलिटी पण बरोबर नसेल तुमची, तर नॉट हॅपन म्हणून इन्शुरन्स कंपनीज त्याला रिजेक्ट करतात. इफ इट कॅनॉट बी रीड, देन ऑल्सो नॉट हॅपन. इफ इट इज नॉट हॅपन, तर मग इन्शुरन्स कंपनी दे विल नॉट पे फॉर यू. And if it was paid, then they will ask for money back. This one is a take home message for nowadays. कारण टीटीपी झालंय, आयुष्यमान भारत अँड ऑल, आणि बरेच इन्शुरन्स क्लेम्स आले, त्यामुळे ही गोष्ट फार महत्वाची आहे आपल्यासाठी.
Everything we have to mention on papers, that to be legible handwritings. Thank you, sir.